지역이 더 가까워졌으니까 아무래도 더 좋은 품질로 이용할 수 있을 것 같아서 기분이 너무 좋습니다. 갑자기 일하고 있었는데 네, 찾아와 주셔가지고 정말 감사하고요. 네, 깜짝 놀랐습니다. 새로 오픈하는 리전이 저희 서비스에도 큰 도움이 될 거라고 예상을 하고요. 저희도 구글과 함께 같이 성장하는 회사가 되려고 합니다. 서울 리전 축하합니다. Annyeonghaseyo. Warm greetings and thank you for spending your morning with us. My name is Rick Harshman. I'm the Managing Director of Asia Pacific for Google Cloud. I'm honored to be kicking off today's Cloud Forum. We've been looking forward to today's Cloud Forum since we first shared our plans for our Seoul region last April. But at Google Cloud, we always put you, the user, first, and that includes your health and safety. So given the evolving situation with the coronavirus, we made the hard decision last week to take our physical event to a digital platform. Nonetheless, I am here in Korea to meet many of our valued customers and partners over the next few days. And I'd like to take this opportunity to express my sincere appreciation for your continued support and partnership. Now, I love coming to Korea because I truly feel this is one of the most dynamic and exciting countries in Asia. Korea is a digital powerhouse. It's a manufacturing giant with an emphasis on robotics and artificial intelligence. It has a massive gaming market, and it's a leader in smartphone penetration. And as these industries digitize, companies are looking to the cloud to help them cut costs to their bottom lines, grow their top-line revenues, and transform into more nimble, scalable organizations. Now, at Google Cloud, we're committed to helping businesses accelerate their digital transformation through data-powered innovation. And we're investing in our presence in Korea to help you solve your most complex technology challenges and seize your biggest business opportunities. And that's why I'm excited to announce that our new Seoul region is now available. That's right, you can start right now today launching an instance here in Seoul. Cloud regions are at the heart of our global infrastructure. This is our 8th region in Asia Pacific, and Seoul joins our global network of 21 regions and 64 zones across 16 countries worldwide. This news has been a long time coming, and our Seoul region will deliver lower latency, higher availability, and data locality, all of which can accelerate your cloud journey. This morning, you will hear from our esteemed customers at LG CNS, Netmarble, and Samsung Electronics. And I'm excited to see how our customers across Korea, which includes some of the largest traditional enterprises and digital natives, leverage our new cloud region to power their competitive advantage. I also want to emphasize that our progress would not be possible without the support of our partners in Korea and beyond. Globally, we've seen a 300% year-over-year increase in the number of Google Cloud certified partners. And partners brought us 13 times more new customers from the first half of 2019 over the first half of 2018. This has led to an 88% year-over-year increase in Google Cloud partner source deals. So we're pleased that our ongoing effort to make Google Cloud the easiest cloud provider for customers and partners to do business with is paying off. And we're on a strong growth trajectory in 2020 and beyond. With that, I'd like to thank you once again for trusting Google Cloud to help you advance your digital transformation journey. Now I'd like to invite our Head of Customer Engineering for Korea, Young-Sung Do, to tell you more about our continued investment in your business and the technical advantages of our new GCP region. Thank you, and let's get solving. Come on, guys. Thank you. 만나서 반갑습니다, 여러분. 저는 구글 클라우드 코리아에서 커스터머 엔지니어링 팀을 맡고 있는 양승도라고 합니다. 오늘 구글 클라우드의 서울 리전 개설을 축하하는 이 자리에 여러분들과 함께 할 수 있어서 굉장히 영광스럽게 생각합니다. 저희 구글 클라우드와 디지털 혁신의 여정을 함께 하신다면
다음과 같은 세 가지 중요한 목표를 여러분들이 달성하실 수 있도록 구글 클라우드는 지원하겠습니다. 첫째, 운영 우수성입니다. 둘째, 여러분들의 핵심 비즈니스의 성장입니다. 그리고 셋째, 혁신을 통해 새로운 사업을 추진하실 수 있습니다. 구글 클라우드의 제품, 솔루션 및 서비스는 이러한 목표를 여러분들께서 쉽게 달성하실 수 있도록 지원하도록 설계되었으며, 다른 클라우드에 비해 고객들이 더 빠르게 목표를 이룰 수 있도록 구글만의 차별화된 제품 서비스를 제공하고 있습니다. 그러나 여기서 가장 중요한 것은 여러분들의 산업, 다양한 유즈 케이스 및 비즈니스 목표에 맞는 솔루션이어야 한다고 생각합니다. 보시는 슬라이드처럼 각 산업에 맞는 솔루션은 고객 여러분들께 새로운 기능을 제공하거나 기존 비즈니스 프로세스를 근본적으로 혁신함으로써 고객에게 더 나은 가치를 제공하도록 설계되었습니다. 몇 가지 예를 들어 보겠습니다. 구글의 뛰어난 머신러닝 및 AI, 맵스 및 구글 어시스턴트 등의 기술을 사용하여 여러분들은 여러분들의 고객들께 더 나은 온라인 경험을 제공하고 여러분들의 고객센터의 응답 대기 시간을 줄이고 보다 정교한 디맨드 포캐스팅을 통해 여러분들의 공급망을 효율화하실 수 있습니다. 그리고 효과적인 검색이 가능한 디지털 미디어 카탈로그를 작성하실 수도 있습니다. 계속해서 디지털 트랜스포메이션 여정을 가속화할 수 있는 세 가지 목표에 대해서 구체적으로 말씀드려 보도록 하겠습니다. 첫 번째로 운영 우수성입니다. 예를 들어 미디어 및 엔터테인먼트 산업의 경우 하이브리드 렌더링 그리고 가상 스튜디오 솔루션을 활용하여 탄력적인 컴퓨팅 기능과 아티스트 간의 원격 협업을 제공하여 글로벌 프로덕션을 간소화하실 수 있습니다. 그리고 제조 과정에서 자동화된 유관 검사 및 분류 기술을 활용하여 폐기물을 줄이면서 공급망을 최적화할 수 있습니다. 이처럼 운영에 있어서 우수성을 높이면 여러분들께서 성장을 촉진하는 플랫폼에 투자를 하실 수 있는 자원을 확보하실 수 있습니다. 그리고 운영상의 우수성은 실제로 이 다음 여정을 위한 굉장히 중요한 밑거름이 된다고 말씀드릴 수 있습니다. 마지막으로 중요한 것은 이러한 효율성을 확보하고 운영 우수성을 높이려면 인프라 관리와 같은 업무에서 여러분들은 벗어나셔야 한다는 겁니다. 여러분들의 경쟁사도 동일하게 할 수 있는 인프라스트럭처 관리가 이제 더 이상 시장에서의 여러분들의 경쟁력은 아닐 것입니다. 여러분들은 이제 여러분들의 핵심 업무에 집중하셔야 합니다. 그래서 저희는 여러분들께 더 효율적인 데이터 센터, 그리고 더 나은 데이터 스토리지, 그리고 더 강력한 컴퓨팅, 혁신적인 하이브리드 및 엣지 기능 및 세계적인 수준의 보안을 제공하기 위해서 새로운 종류의 하드웨어를 포함하여 글로벌 인프라스트럭처와 네트워크를 구축하기 위해 많은 자원을 계속해서 투자하고 있습니다. 이러한 투자는 오늘 새롭게 개설되는 서울 리전에서 여러분들이 당장 사용하실 수 있는 모든 제품 및 서비스에 사용되고 있습니다. 마지막으로 한 가지만 더 강조드리고 싶은 것이 있습니다. 최근 많은 엔터프라이즈 고객들께서 하이브리드 또는 멀티 클라우드 플랫폼을 채택하려고 하고 계십니다. 그래서 구글 클라우드는 엔소스를 제공합니다. 엔소스를 사용하면 애플리케이션을 실행하는 모든 곳에서 일관된 경험을 얻으실 수 있습니다. Write once, 즉 한 번 개발된 애플리케이션을 Run Anywhere, On-Premise, 구글 클라우드 및 기타 퍼블릭 클라우드에 배포하여 운영하실 수 있습니다. 엔소스는 오늘날 컴퓨팅에서 가장 큰 과제 중 하나를 해결하면서 다양한 클라우드 환경에서 워크로드를 여러분들이 직접 개발하시고 배포하는 일관된 방법을 제공함으로써 개발자 및 운영자의 생산성을 향상시킵니다. 특히 오픈소스를 기반으로 하는 개방형 표준을 기반으로 하고 있기 때문에 엔소스를 통해 공급업체에 종속되지 않고 자유롭게 여러분들이 혁신하실 수 있습니다. 엔소스는 또한 인프라스트럭처를 현대화하고 핵심 비즈니스 성장을 위한 기반을 제공할 수 있다는 점에서 굉장히 독창적인 솔루션이라고 말씀드릴 수 있습니다. 두 번째, 핵심 비즈니스의 성장입니다. 모든 조직은 계속해서 현재 소유한 자산을 최대한 활용하려고 하고 있습니다. 비즈니스의 다른 영역에서 이러한 자산들, 기존에 보유하고 있는 자산들을 통해서 더 나은 수익을 창출하는 것들이 얼마나 쉬운지 생각해 보셨습니까? 데이터에서 더 깊은 통찰력을 생성하여
고객을 보다 효과적으로 타겟팅할 수 있을 거라고 생각하십니까? 예를 들자면 리테일 산업 고객의 경우 고객을 위한 정밀한 개인화를 통해 추가적으로 제품을 효과적으로 타겟팅하고 각 고객 상호작용을 각 고객의 상호작용의 컨텍스트를 심층적으로 이해할 수 있습니다. 또는 의료산업 고객의 경우 현재 연결되어 있는 장치 및 생산성 도구로 인력을 활성화하여 조직 간 협업을 향상시킬 수 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 이처럼 핵심 비즈니스의 건전한 성장으로 새로운 비즈니스 기회를 여러분들께서 모색하셔야 된다고 생각하고 있습니다. 구글 클라우드가 제공하는 플랫폼은 핵심 비즈니스의 성장을 가속화하는 데 큰 도움이 됩니다. 대규모로 데이터를 관리하고 애플리케이션 개발을 현대화하고 그리고 스마트 분석을 통해 데이터에서 여러분들께 유의미한 정보를 추출해내고 조직 전체가 효과적으로 협업할 수 있도록 하는 구글 클라우드의 제품들이 여러분들 앞에 놓여 있습니다. 세 번째로 새로운 비즈니스의 혁신입니다. 디지털 혁신 플랫폼을 기반으로 핵심 비즈니스에서 건전한 성장 엔진을 갖춘 기업은 새로운 비즈니스를 창출하는 혁신적인 방법을 찾고 있습니다. 이는 제조, 금융, 리테일 등 전 산업 영역에 걸친 트렌드라 하겠습니다. 새로운 비즈니스를 추진하는 한 가지 방법은 AI 및 ML과 같은 혁신적인 기술을 활용하여 미래의 경험을 여러분들의 고객께 제공하는 것입니다. 대부분의 엔터프라이즈 고객들은 이러한 고급 기술을 채택하기 위해 세 가지 아이디어를 염두에 두고 있습니다. 첫 번째, 모든 직원이 활용할 수 있도록 아주 단순하게 만들고 싶어 하십니다. 두 번째, 빠르게 성공할 수 있도록 만드는 과정들을 굉장히 빠르게 하고 그리고 만드는 과정들을 반복하고 싶어 하십니다. 그리고 세 번째, 비즈니스 문제를 해결할 수 있는 굉장히 큰 유용성을 가지고 싶어 합니다. 이를 위해 구글 클라우드가 지금까지 진행하고 있는 것들에 대해서 몇 가지 예를 들어 말씀을 드려보겠습니다. 기업을 위해 컨택트 센터 AI를 제공하고 있습니다. 기존 기술을 개선하도록 설계되어 설정이 굉장히 쉽고 여러분들의 고객센터의 대기 시간을 단축시킬 수 있고 그리고 여러분들의 고객에 대한 통찰력을 향상시킬 수 있습니다. AI 기술을 통한 혁신적인 고객센터가 여러분들의 비즈니스에도 지금 필요하다고 생각하지 않으십니까? 그리고 개발자를 위해 AutoML이라는 코드가 필요 없는 서비스도 제공하고 있습니다. 머신러닝 전문가 또는 머신러닝 전문 지식이 없거나 제한적인 개발자도 고품질의 머신러닝 모델을 직접 구축하실 수 있습니다. 우리는 이러한 AI 솔루션이 전문가의 생산성을 높이고 AI의 새로운 분야를 개척하며 엔지니어가 오래전부터 꿈꿔왔던 강력한 시스템을 구축할 수 있도록 지원한다고 생각합니다. AI는 이처럼 모든 기업에 매우 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다. 그리고 그것을 지원하기 위해 구글 클라우드가 여러분들과 함께 하려고 합니다. 지금까지 말씀드린 것과 같이 고객들의 디지털 트랜스포메이션 여정을 함께 하기 위해서 구글 클라우드는 노력하고 있고 그리고 지금까지 노력해왔고 앞으로도 계속 여러분들과 함께 하겠습니다. 그럼 지금부터는 오늘 개설된 서울 리전에 대한 말씀을 구체적으로 좀 드려보도록 하겠습니다. 구글 클라우드는 고객 여러분들의 요구사항을 수집하여 구글 클라우드 플랫폼 용량을 구축할 장소와 시기를 결정합니다. 구글은 전 세계 고객을 지원하기 위해 지속적으로 인프라에 많은 투자를 하고 있습니다. 데이터 센터에서 해저 케이블에 이르기까지 전 세계를 연결하고 클라우드 고객에게 서비스를 제공하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 구글은 현재 100개 이상의 팝, 접속 지점이죠. 그리고 60개 이상의 존, 그리고 서울을 포함한 총 21곳의 리전을 보유하고 14개의 사설 해저 케이블에 투자해 왔습니다. 이러한 구글의 인프라는 12년 이상의 긴 시간을 들여 구축되었습니다. 이 인프라는 개발자, IT 관리자, 그리고 운영팀이 필요한 순간에 언제든지 여러분들이 필요한 리소스를 사용할 수 있는 환경들을 제공하고 있습니다. 총 21곳의 리전 중 지난 3년간 14개의 GCP 리전을 개설하며 글로벌 인프라스트럭처를 빠르게 늘려가고 있습니다. 한국 고객을 좀 더 효과적으로 지원하기 위해 개설된 서울 리전은 한국 최초의 GCP 리전이자 아시아 태평양 지역에서 8번째 리전입니다.
구글은 서울 리전 개설과 함께 전 세계 16개국에서 총 21개의 리전 그리고 64개의 존을 운영하게 되었습니다. 아시아 태평양 지역의 리전의 역사를 간단하게 소개해 드리겠습니다. 구글은 2013년 대만의 아시아 태평양 첫 번째 리전을 개설했습니다. 대만 리전을 통해 아시아 전역의 고객을 지원할 수 있었습니다. 그리고 도쿄의 아태 지역 두 번째 리전을 개설했습니다. 다른 대륙과는 달리 굉장히 넓은 대륙인 아시아에서 고객과 그리고 고객의 엔드유저를 위해 지연 시간을 최소화하기 위해서는 더욱 많은 리전이 필요하다고 구글 클라우드는 생각했습니다. 이에 따라 호주 시드니, 싱가포르 그리고 인도 뭄바이의 리전을 추가적으로 개설했습니다. 그리고 또한 대규모 금융산업 고객들을 지원하기 위해 홍콩의 리전을 추가로 개설했습니다. 구글 클라우드는 여기서 멈추지 않고 오늘 서울 리전 개선을 여러분들께 알리고 다음으로 인도네시아 자카르타의 리전을 개설해 아시아 태평양 지역에 더 많은 리전을 운영할 예정입니다. 지금부터는 짧은 시간이나마 여러분들께 구글 클라우드의 서울 리전을 통해서 여러분들이 직접 리소스를 생성하시고 확장하실 수 있는 데모를 여러분들께 좀 보여드리고자 합니다. 여러분들이 굉장히 친숙한 구글 클라우드 플랫폼의 콘솔입니다. 이 콘솔에서 제가 먼저 간단한 구글 컴퓨트 엔진의 버추얼 머신을 하나 생성해 보도록 하겠습니다. 인스턴스 그룹을 지정하고 리전을 선택하는 화면이 있습니다. 여러분들이 보시는 아시아 노스이스트 3라고 명명된 서울 리전이 아래쪽에 보이는 걸 확인하실 수 있을 겁니다. 서울 리전은 개설 초부터 총 3개의 존을 지원함으로써 여러분들의 애플리케이션의 고가용성을 지원합니다. 존은 여타의 자연재해 및 전력 등의 애플리케이션의 장애를 일으킬 수 있는 여러 가지 조건으로부터 자유로운 격리된 시설을 이야기합니다. 이 3개의 존 중에 여러분들이 원하는 존을 선택하시고 버추얼 머신 인스턴스를 생성하시면 됩니다. 저는 오늘 간단하게 16개의 버추얼 CPU와 60GB의 메모리를 탑재한 버추얼 머신을 한번 생성해 보도록 하겠습니다. 버추얼 머신 인스턴스가 생성되고 있는 것들을 보실 수 있을 겁니다. 그리고 이어서 단순한 하나의 버추얼 머신이 아니라 굉장히 큰 확장된 리소스를 생성하는 과정들을 여러분들께 데모를 통해서 한번 보여드리도록 하겠습니다. 조금 이따가 이제 설명을 드릴 건데 이 인스턴스 그룹이라는 것들을 통해서 하나의 클러스터 구조를 여러분들이 만드시고 관리하실 수 있는 기능들이 구글 클라우드에서 제공이 됩니다. 애플리케이션의 고가용성을 위해서 단일 존이 아니라 멀티플 존을 선택을 해서 한번 배포해 보도록 하겠습니다. 마찬가지로 아시아 노스이스트 3라고 하는 서울 리전을 선택을 합니다. 앞에 제가 위에서 멀티플 존, 여러 개의 존을 사용하겠다고 선택을 했습니다. 아래에서 화면에 보시면 아시아 노스이스트 3 ABC라고 하는 3개의 존에 걸쳐서 버추얼 머신 인스턴스를 골고루 배포하겠다고 하는 설정을 하고요. 그리고 사전에 미리 정의해 놓은 이 버추얼 머신 템플릿을 활용해 보도록 하겠습니다. 이 템플릿은 총 32개의 버추얼 CPU와 120GB의 메모리를 탑재할 수 있는 버추얼 머신들입니다. 그리고 기본적으로 고객들은 이 매니지드 인스턴스 그룹을 사용을 하게 되면 대부분 오토 스케일링이라는 기능들을 통해서 확장 그리고 때로는 축소를 굉장히 자유롭게 하실 수 있는 설정들을 사용을 하시는데 저는 오늘 여러분들께 빠른 시간 내에 얼마나 빠르게 리소스들이 배포되는지를 보여드리기 위해서 오토 스케일링을 잠시 멈추고 15개의 인스턴스를 묶어놓은 매니지드 인스턴스 그룹을 생성해 보도록 하겠습니다.
클러스터가 지금 생성되고 있는데 간단하게 오토 스케일링에 대해 기능에 대해서 제가 말씀을 드렸지만 클라우드 컴퓨팅에 있어서 가장 중요한 이점이 하나 있죠. 온프레미스 대비 여러분들이 필요한 리소스를 원할 때 생성하고 필요 없을 때 과감하게 축소함으로써 여러분들의 인프라스트럭처의 효율성을 높일 수 있는 것이 이 오토 스케일링의 굉장히 중요한 기능 중에 하나입니다. 맨 위에 맨 아래쪽에 제가 아까 생성했던 단일 인스턴스가 여러분들께 보여지고 있습니다. 그리고 그 위에는 방금 매니지드 인스턴스 그룹을 통해서 생성된 15개 32개의 버추얼 CPU와 메모리 120GB를 탑재한 가상 머신들이 쭉 생성된 걸 여러분들이 확인하실 수 있습니다. 그리고 마지막으로 이 서울 리전 그리고 많은 구글 클라우드의 고객들께 낮은 지연 시간을 제공하기 위해서 가까운 곳에 리전을 개설한다고 제가 말씀을 드렸는데 이 구글 클라우드의 서울 리전이 현재 한국에 있는 고객들께 얼마나 낮은 지연 시간을 제공하는지 보여드리기 위해서 간단한 데모를 보여드리도록 하겠습니다. 여러분들 화면에 보실 겁니다. gcping.com이라고 하는 사이트인데 이 사이트는 제 데모용 랩탑에서 전 세계에 걸쳐진 총 21개의 구글 클라우드 리전에 직접 생성되어 있는 버추얼 머신에 HTTP 리퀘스트를 직접 보내서 실제로 어느 정도의 지연 시간을 보이는지를 여러분들이 직접 테스트하실 수 있는 화면입니다. 서울 리전이 개설되기 전에 한국의 고객들이 가장 가깝게 사용했던 리전은 도쿄 리전과 오사카 리전이었습니다. 물론 이 숫자가 여러분들이 테스트하셨을 때 제가 화면에 보여드리는 이 숫자와 동일한 지연 시간을 보실 수 있을지는 환경에 따라 굉장히 다릅니다. 하지만 오늘 제가 지금 사용하고 있는 이 데모용 랩탑에서는 도쿄 리전에 대해서는 36ms, 그리고 오사카 리전은 약 51ms의 지연 시간을 보여주는 데 비해 서울 리전에 대해서는 단 8ms로 굉장히 낮은 지연 시간들을 제공하고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 구글 클라우드의 서울 리전에 여러분들의 애플리케이션을 구동한다면 여러분들은 여러분들의 고객들께 정말 좋은 사용자 경험을 제공할 수 있을 거라고 생각을 합니다. 단순히 방금 제가 보여드렸던 구글 컴퓨트 엔진, 특히 애플리케이션을 탑재할 수 있는 버추얼 머신과 관련된 서비스뿐만 아니라 구글 클라우드 서울 리전에서는 구글 클라우드를 사용하는 고객들이 많이 사용하시는 핵심적인 서비스들을 모두 다 지원하고 있습니다. 워크로드를 온프레미스에서 클라우드로 이전할 수 있는 이 가상머신용 컴퓨트 엔진, 방금 데모로 보여드렸죠. 그리고 제가 화면에서 여러분들께 보여드리는 걸 잠깐 잊은 것 같은데 구글 클라우드의 서울 리전에서는 지금 여러분들이 GPU를 바로 사용하실 수 있습니다. 리전 개설 시 GPU를 바로 사용하실 수 있는 기회를 드리는 건 서울 리전이 구글 클라우드 역사상 처음입니다. 그리고 구글 쿠버네티스 엔진은 고객이 컨테이너화된 워크로드와 그리고 쿠버네티스 클러스터를 관리하실 수 있도록 지원합니다. 마이크로 서비스 아키텍처 등을 통해서 여러분들의 애플리케이션을 현대화하시려고 하는 시도들을 굉장히 많이 하고 계신데 그런 시도의 핵심에는 컨테이너 또는 쿠버네티스가 있습니다. 그리고 클라우드 스토리지와 같은 다양한 스토리지 제품을 제공해서 컨텐츠 스토리지 및 딜리버리를 지원합니다. 그리고 수평 확장을 지원하는 글로벌 스케일의 클라우드 스패너, 그리고 클라우드 시퀄 등 완전 관리형 데이터베이스를 포함해 다양한 형태의 데이터베이스도 지원하고 있습니다. 그리고 구글의 유명한 데이터 웨어하우스 솔루션, 여러분들 아시죠? 빅쿼리도 지금 당장 여러분들이 구글 클라우드 서울 리전에서 사용해 보실 수 있습니다. 레디스용 메모리 스토어, 그리고 파일 스토어도 서울 리전에서 당장 이용이 가능합니다. 앞에 GPU와 마찬가지로 메모리 스토어, 이 레디스용 메모리 스토어, 그리고 파일 스토어를 리전 개설과 동시에 이용하실 수 있는 것도 서울 리전이 처음입니다. 구글 클라우드의 고객들은, 여러분들은 지금 제가 소개한 모든 제품을 바로 지금 방송을 보시면서 구글 클라우드의 콘솔을 들어가셔서 리소스를 생성하실 수 있습니다. 세계 최고 수준의 제품과 솔루션을 제공하는 것 이외에도 지속 가능한 비즈니스를 위한 노력은 여러분들에게, 고객들께 드릴 수 있는 가장 중요한 약속일 것입니다. 구글은
세계 최대의 재생에너지 구매 기업입니다. 구글은 모든 에너지를 100% 재생에너지로 충당하며 탄소 중립에 대한 약속도 지켜나가고 있습니다. 이는 회사 차원에서 사용하고 있는 모든 메가와트 에너지를 풍력, 태양광 등 재생에너지원을 통해서 얻고 있다는 것을 의미합니다. 구글은 친환경 에너지를 구매할 뿐만 아니라 새로운 풍력 터빈 그리고 태양열 발전소와 같은 점진적으로 친환경 에너지원을 늘릴 수 있는 방향을 추구하고 있습니다. 친환경 에너지 발전소를 건설한 기업은 이를 통해 은행에서 점진적으로 재생에너지 발전 시설에 대한 투자 또한 확보하실 수 있습니다. 따라서 여러분들이 고객들이 애플리케이션 실행을 위해 구글 클라우드를 선택해 주신다면 이는 탄소 중립에 기여하는 것으로 연결됩니다. 구글 클라우드와 서울리전은 산업의 디지털화를 가능하게 하고 고객의 트랜스포메이션을 지원하기 위해 마침내 오늘 문을 열었습니다. 지연 시간을 줄이고 가용성을 높이며 국내 기업이 당면한 가장 복잡한 비즈니스 문제 해결을 지원하려고 하고 있습니다. 고객 스스로가 특정한 과제와 비전을 해결하기 위해 클라우드를 어떻게 바라보고 있으며 구글 클라우드를 어떻게 사용하는지 여러분들과 직접 공유하는 것만큼 유익한 방법은 없다고 생각합니다. 그래서 고객분들을 모셨습니다. 첫 번째로 삼성전자에서 AI 서버 개발 그룹을 담당하고 계시는 장수백 상무님을 모시고 직접 말씀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 삼성전자 무선사업부에서 빅스비를 담당하고 있는 장수백입니다. 빅스비가 세상에 나온 지 3년이 다 되어갑니다만 저희는 지속적인 발전을 위해 변화를 주고 있습니다. 저는 오늘 여러분들께 빅스비의 클라우드 여정을 함께 공유드리고자 합니다. 빅스비는 처음부터 클라우드 환경에서 개발되고 운영되어 왔습니다. 한국어를 시작으로 영어, 중국어, 그리고 유럽 5개국어까지 확장을 했고 전 세계에 있는 사용자들에게 보다 빠르고 편리한 서비스를 제공하기 위해 5개의 지역에 서버를 두고 있습니다. 클라우드를 사용하다 보면 서비스의 안정성과 함께 중요한 것이 바로 확장성과 비용입니다. 빅스비는 수많은 서비스들로 이루어져 있습니다. 그중 ASR은 음성인식 서비스입니다. 구글 클라우드가 제공하는 편의성과 확장성, 그리고 그로 인한 비용 절감의 장점을 살리기 위해 저희는 ASR 서버를 구글 클라우드로 이관하고 기존 다른 클라우드의 서비스들과 VPN을 통한 멀티 클라우드 아키텍처를 현실화하였습니다. 이외에도 구글 클라우드의 장점은 많이 있습니다. 구글 클라우드를 접하면서 가장 먼저 흥미가 있었던 부분은 바로 클라우드 스패너였습니다. 일반적인 관계형 DB를 넘어선 글로벌 데이터, 그리고 그를 사용하는 서비스를 위한 구글의 전략을 느낄 수 있었기 때문인데요. 빅스비도 전 세계 사용자분들에게 심리스한 경험을 주기 위해 이런 부분에 필요성이 있습니다. 빅스비는 유럽, 미국, 아시아 여러 지역에 서버를 두고 있는데 데이터를 지역별로 업데이트할 때마다 시간차 문제가 발생합니다. 클라우드 스패너는 기존 SQL 문법을 그대로 지원하고 여러 지역에서 한 엔드포인트로 접근할 수가 있습니다. 단 한 번의 디플로이로 데이터가 동기화가 되고 지역별 DB를 구성하지 않아도 된다는 장점을 가지고 있는 서비스입니다. 빅쿼리는 매우 막강한 실시간 분석 데이터 웨어하우스라고 판단됩니다. 빅스비에는 하루 수 테라바이트의 로그가 쌓이고 있으며 이 중에 서비스 분석 동의를 한 사용자에 한해 사용 패턴을 수집하고 있습니다. 얼마나 많은 사용자가 어떤 기능을 얼마나 자주, 얼마나 사용하는지 등은 서비스를 이해하고 발전하기 위해 매우 소중한 정보입니다. 이런 정보들을 짧게는 어제와 어떻게 다른지, 길게는 어제, 한 달, 1년 전과는 어떻게 달라지는지를 알면 서비스 개선에 많은 도움이 되기 때문입니다. 빅쿼리에서는 이런 일을 쿼리를 통해 쉬우면서도 아주 저렴한 비용으로 할 수가 있습니다. 이런 장점 때문에 빅스비에서는 분석을 위해 빅쿼리를 사용하고 있습니다. 서버리스 솔루션인 클라우드 펑션은 진정한 클라우드 컴퓨팅의 장점을 최대한 살릴 수 있는데요. 빅스비에서는 일반 개발자들이 새로운 캡슐을 만들어 마켓플레이스에 등록을 합니다. 이런 정보들은 서비스에 빠르게 반영이 돼야 되는데 메타데이터의 검증과 적용에는 데이터 형태의 변경이 많아지고 이런 분야에서 클라우드 펑션을 사용할 수 있을 것이라고 보고 있습니다. 다른 서버 컴포넌트와는 달리 클라우드 펑션은 배포도 쉽고
저비용이어서 빅스비에서는 이런 해당 영역에서 사용을 고려하고 있는 중입니다. 클라우드 데이터 플로우를 통해 여러분들의 서비스에서 나오는 데이터를 정제, 변화할 수 있습니다. 하나의 서비스는 다양한 팀으로 구성될 수 있는데요. 빅스비의 경우 ASR을 담당하는 팀, ASR을 분석하는 팀, API를 제공하는 팀, 그리고 이런 API의 패턴을 분석하는 팀 등으로 구성될 수가 있습니다. 여러 팀에서 다양한 형태의 데이터 생성이 되는데요. 만약 어떤 팀이 다른 팀의 데이터를 분석한다면 여러 형태의 데이터를 한 곳으로 모으고 하나의 컬럼으로 조인을 하는 등 포맷을 구격해야 하는 작업이 필요합니다. 이런 상황에서 클라우드 데이터 플로우는 데이터를 쉽게 정제하고 변형하여 규격화하는 방법을 제공합니다. 빅스비에서는 데이터의 분석을 위해 또 API용 데이터셋을 구성할 때 데이터 플로우 서비스를 활용하여 데이터를 정제하고 있습니다. 구글 클라우드의 장점을 적극 활용하여 ASR뿐 아니라 빅스비의 다른 부분들도 구글 클라우드를 사용할 계획이고 특히나 한국 사용자분들에게 더 빠르고 안정성 있는 서비스를 제공하고자 이번 한국 리전의 오픈과 함께 적극 활용할 생각입니다. 저희 빅스비는 지속적인 서비스 향상을 통해 사용자분들께 더욱 도움이 되는 서비스가 되고자 합니다. 여러분들도 구글 클라우드에서 제공하는 많은 서비스를 통한 장점을 잘 활용해 보시기 바랍니다. 감사합니다. 삼성전자 빅스비 서비스에서 구글 클라우드를 어떻게 활용하고 계신지, 그리고 더불어 빅스비의 과거, 현재, 미래에 대해서 설명해 주신 장수백 상무님 감사드립니다. 다음으로 넷마블에서 코어 테크 센터를 담당하고 계시는 이성은 센터장님을 모셔서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 넷마블 코어 테크 센터의 이성훈입니다. 자리해 주셔서 감사합니다, 센터장님. 많은 분들에게 사실 알려져 있는 것처럼 넷마블은 게임 데이터 분석 및 예측을 위해서 구글 클라우드를 아주 유용하게 사용하고 있다고 알고 있습니다. 근데 하지만 최근 게임 서버 호스팅까지 확장해서 사용하시고 있는 것으로 알고 있습니다. 혹시 데이터 분석을 넘어서 게임 서비스 워크로드까지 구글 클라우드를 선택하신 이유에 대해서 간단하게 설명해 주실 수 있겠습니까? 네, 처음 구글 클라우드를 만난 것은 리니지2 레볼루션 런칭 직후인 2017년입니다. 당시 폭발적인 인기로 리니지2 레볼루션에서는 온프라미스에서 처리하기 어려운 정도의 많은 데이터가 생성됐고 이런 데이터를 빠르게 확장 가능하고 성능 좋은 페타바이트 스케일의 데이터 웨어하우스가 필요했습니다. 이를 계기로 데이터 분석을 넘어 프리딕션 영역과 유저 세그멘테이션, 타겟 마케팅 등 여러 분야에 확대 적용을 하였고 이후 2년 동안 성능과 안정성을 검증 완료 후 작년 말부터 게임 비즈니스 핵심 영역인 게임 서버 호스팅 영역까지 확장하고 있습니다. 넷마블이 원하는 전 세계 어느 지역에서도 서비스할 수 있는 구글 클라우드 덕분에 지역적 제약이 없어졌고 이번 서울 리전 런칭으로 인해 일부 플랫폼 서비스에 대한 검토도 함께 진행할 예정입니다. 감사합니다. 사실은 게임 서버 로그의 분석 이런 것들을 통해서 예측하고 어노멀리 디텍션을 사실은 하는 것들도 굉장히 사실은 힘든 일이었는데 넷마블은 구글 클라우드를 통해서 효율적으로 처리하고 계시다는 말씀을 좀 해주셨는데 현재 어떤 게임을 구글 클라우드 상에서 운영하고 계신지 또는 해당 게임들은 지금 어느 나라의 고객들을 대상으로 서비스 중인지 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 넷마블은 미주 지역 비즈니스를 위해서 현지 유명 게임사인 카밤, 잼시티 등을 자회사로 두고 있고 유럽, 일본, 동남아시아와 오세아니아에 이르기까지 전 세계 유저를 대상으로 We Entertain the World with Fun Games라는 미션을 실현해 나가고 있습니다. 서비스 지역은 전 세계를 대상으로 하고 있고 이미 해외 매출 비중이 70%가 넘어선 것은 오래전의 일입니다. 서비스 중인 게임은 MMORPG, 시너매틱, 스트래티지 등 다양한 장르의 주요 게임을 구글 클라우드에서 운영 중에 있습니다. 앞으로도 안정적인 서비스와 지원을 바탕으로 전 세계 게임 유저들이 언제 어디서나 넷마블의 게임을 즐길 수 있도록 서비스할 예정입니다. 단순히 한 장르의 게임뿐만 아니라 굉장히 다양한 장르의 게임을 구글 클라우드를 통해서 전 세계 사용자들을 통해서 서비스를 하고 있다고 말씀을 좀 해주셨는데요. 마지막으로 질문을 좀 하나 드리겠습니다. 최근 온프레미스에서 운영하시던 엔터프라이즈 데이터 웨어하우스를 구글 클라우드와 함께 이 하이브리드 형태로 운영 중이신 걸로 알고 있습니다.
하이브리드로 운영하시고 계신 이유와 향후 구글 클라우드의 서울 리전에 대해서 어떤 사용 계획을 가지고 계신지 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 사실 서울 리전의 런칭으로 도쿄 리전에서 운영 중인 엔터프라이즈 데이터 웨어하우스를 서울 리전으로 이전 중에 있습니다. 도쿄 리전에서도 온프라미스 데이터 센터 대비 필요할 때 많은 작업을 동시에 수행함으로써 업무 시간을 단축하고 빠르게 비즈니스 의사결정할 수 있는 하이브리드 엔터프라이즈 데이터 웨어하우스를 구축하였는데 서울 리전의 런칭으로 더 빠른 데이터 처리와 안정적인 성능을 기대하고 있습니다. 앞으로도 협력을 공고히 해서 세계 최고 수준의 인프라와 플랫폼을 제공하겠다는 구글 클라우드와 세계를 즐겁게 하겠다는 넷마블이 함께 발전할 수 있기를 희망합니다. 감사합니다. 말씀 감사합니다, 센터장님. 넷마블의 이성은 센터장님께서 게임 데이터 분석 및 예측을 위한 구글 클라우드 활용해서 그리고 최근 게임 서버 호스팅 그리고 엔터프라이즈 데이터 웨어하우스로 그 사용 영역을 확장하고 있다는 말씀을 해주셨습니다. 다시 한번 감사드립니다. 마지막으로 모실 고객입니다. LG CNS의 최문근 사업부장님을 모시고 말씀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. LG CNS 클라우드 사업을 맡고 있는 최문근 사업부장입니다. 구글 클라우드의 서울 리전 런칭을 진심으로 축하드리고 구글 클라우드가 향후 기획하는 바를 모두 잘 이루시길 기원합니다. 구글 클라우드의 서울 리전 런칭과 더불어 저희 LG CNS도 새로운 변화와 도전의 시대에 이렇게 구글 클라우드와 함께 할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 아울러 국내 클라우드 시장 확대를 포함한 엔터프라이즈 고객의 성공적인 디지털 트랜스포메이션을 위해 구글, LG CNS 양사가 긴밀한 파트너십을 맺고 적극적으로 협력하게 되었다는 소식 또한 이 자리에서 전해드립니다. 여러분이 잘 아시는 바와 같이 LG CNS는 기존 SI, SM, 컨설팅 사업부터 클라우드, 스마트 팩토리, 데이터 분석 AI 등 혁신 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 대내적으로는 LG그룹의 클라우드 전략 컨트롤 타워로서 그룹의 디지털 트랜스포메이션을 가속화하는 역할을 맡고 있습니다. 또한 대외 사업으로서 금융, 공공, 제조 등 엔터프라이즈 기업의 IT 환경과 니즈를 가장 잘 이해하는 국내 최고의 엔터프라이즈 클라우드 서비스를 제공하고 있습니다. 엔터프라이즈 기업이 클라우드를 기반으로 한 혁신을 이루기 위해서는 특히 세 가지 중요한 점이 있습니다. 첫째는 엔터프라이즈 레벨의 IT 컨설팅 회사가 필요합니다. LG CNS는 오랜 사업 경험으로부터 축적해온 기반 시스템에 대한 이해와 그리고 새로운 클라우드 기술에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 리프트 앤 시프트의 기초적인 클라우드 마이그레이션부터 클라우드 네이티브, MSA, 데브옵스 등 신기술을 적용한 차세대 아키텍처까지 고객이 원하는 형태의 혁신을 이해하고 제안해 드릴 수 있습니다. 두 번째는 하이브리드 클라우드 전략이 필요합니다. 국내 기업의 절반 이상이 2년 내 하이브리드 클라우드 도입을 고려하고 있습니다. 이런 상황에서 고객이 원하는 현실적인 방안으로서의 하이브리드 클라우드는 매우 의미가 있다고 생각합니다. 저희 LG CNS는 구글 클라우드와 프라이빗 온프렘을 연결한 하이브리드 아키텍처를 구성하여 민첩성, 생산성, 비용 절감뿐만이 아니라 보안, 네트워크 안정성까지 기대할 수 있는 최적의 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이런 하이브리드 전략이 중요한 솔루션으로서 구글 클라우드의 안토스는 매우 의미가 있습니다. 마지막 세 번째로 통합관리 솔루션이 엔터프라이즈 고객에게는 매우 중요합니다. 아무리 기획과 구축을 잘하였더라도 성공적인 운영이 뒷받침되지 못하면 의미가 없습니다. LG CNS의 통합관리 솔루션인 클라우드 엑스퍼를 통해 엔터프라이즈 레벨에 걸맞는 고도화된 운영을 경험하는 것 또한 매우 중요합니다. 말씀드린 것처럼 국내 많은 엔터프라이즈 기업이 새로운 목표를 세우고 혁신을 가속화하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 따라서 오늘 이렇게 구글 클라우드의 서울 리전 런칭 소식은 저희 LG CNS로서는 매우 반가운 소식이 아닐 수 없습니다. 구글과 구글 클라우드라는 세계에서 가장 혁신적인 기업의 서비스에는 우리가 현재 가장 필요로 하는 컴퓨팅 파워, 데이터 분석뿐만이 아니라 머신러닝 등과 같은 고도화된 AI 서비스가
이미 충분히 녹아 있습니다. 그래서 우리는 이런 구글의 혁신을 활용하여 기업의 혁신 및 디지털 트랜스포메이션을 견인하고자 합니다. 그에 따라 구글 클라우드, LG CNS 양사는 매우 의미 있고 밀접한 파트너십을 현재 계획하고 있습니다. LG CNS 내부에 구글 클라우드 전문가를 육성하고 구글 클라우드 전문 조직인 센터 오브 엑셀런스를 구성하는 등의 방안을 생각하고 있습니다. 향후 구글 커스터머 엔지니어링 및 프로페셔널 서비스 조직과의 협업을 통해 구글 클라우드 전문 컨설팅을 제공할 것입니다. 그리고 구글 클라우드의 안투스를 기반으로 한 하이브리드 클라우드 구축 등의 활동도 본격적으로 이루어질 것입니다. 따라서 올해 하반기부터 여러분은 구글 클라우드와 함께 LG CNS 전문가를 현장에서 경험하실 수 있을 것입니다. 구글과 우리 LG CNS의 공동 목표는 구글 클라우드를 기반으로 한 혁신이 필요한 엔터프라이즈 고객을 돕는 것입니다. 국내 엔터프라이즈 고객의 성공적인 디지털 트랜스포메이션을 위해 2020년 지금 이 순간부터 LG CNS와 구글 클라우드가 함께하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. LG CNS 최문근 사업부장님께서 구글 클라우드와 LG CNS의 협력을 통해서 구글 클라우드를 기반으로 혁신이 필요한 엔터프라이즈 고객을 함께 지원할 것이라는 계획을 공유해 주셨습니다. 구글 클라우드에 대한 경험 및 앞으로의 계획을 공유해 주신 세 분 고객분들께 다시 한번 감사 인사 드립니다. 삼성전자, 넷마블, 그리고 LG CNS 세 분의 고객을 모셨습니다. 사실은 한국에는 삼성전자와 넷마블, LG CNS뿐만 아니라 굉장히 많은 고객들이 이미 구글 클라우드를 통해서 혁신을 이루어 나가고 있습니다. 그리고 굉장히 많은 숫자의 파트너사가 저희와 함께 고객들을 지원하기 위해서 노력하고 있습니다. 고객 및 파트너가 구글 클라우드를 선택하는 이유는 아주 많습니다. 그 중에 굉장히 중요한 5가지를 한번 꼽아본다면 첫 번째, 목적에 맞는 보안입니다. 대규모의 인프라스트럭처를 아주 오랫동안 운영해온 경험을 가지고 있는 이 구글 클라우드는 고객들이 데이터를 안전하게 저장하고 그리고 애플리케이션을 안전하게 운영하실 수 있도록 합니다. 그리고 두 번째, 선택할 수 있는 자유로움과 유연성입니다. 하이브리드 그리고 멀티 클라우드 환경을 지원하는 솔루션을 통해서 온프레미스와 클라우드를 락인 없이 사용하실 수 있도록 지원하고 있습니다. 그리고 세 번째, 사용자 경험의 속도와 확장성입니다. 애플리케이션을 원활하게 구축하고 원활하게 확장하고 그리고 모든 과정들을 자동화하여 그 가치를 극대화하실 수 있습니다. 그리고 네 번째, 최고 수준의 품질을 제공하는 AI 그리고 머신러닝 그리고 데이터 솔루션입니다. 데이터 분석을 용이하게 하고 그 과정을 통해서 비즈니스 인사이트를 찾으실 수 있는 혁신을 가능하게 합니다. 마지막으로 5번째, 최고의 전문가와 기술을 통해 비즈니스를 발전시키는 것이 구글의 혁신적인 문화입니다. 단순히 제품, 솔루션을 도입하는 것에 그치는 것이 아니라 구글의 전문가들과 함께 디지털 트랜스포메이션 여정을 함께 하면서 혁신적인 문화를 여러분들이 직접 경험하실 수 있습니다. 오늘 저희가 준비한 발표는 여기까지입니다. 비록 예기치 않은 코로나 바이러스로 인해 고객분들을 직접 현장에 모시지는 못했지만 저희가 준비한 내용과 고객 여러분들의 성공을 지원하겠다고 하는 저희의 의지는 충분히 전달되었으리라고 믿습니다. 구글 클라우드 코리아에는 세일즈, 커스터머 엔지니어, 프로페셔널 서비스, 트레이닝 그리고 파트너 팀을 비롯한 모든 부서가 고객 여러분의 성공과 혁신을 위해 최선을 다하고 있습니다. 여러분들의 디지털 트랜스포메이션에 대한 모든 노력에 함께 할 것을 약속드리면서 이만 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.